अक्सर ही सैमीनार वगैरह इस जगह के उत्ते इस लाइब्रेरी के विच अक्सर ही होंदे रहंदे वक्-वक् विषयां दे उत्ते ते वो सारा कुछ जो कुछ हो रहा है वो भाजी गुरसरन सिंह होरां दी उस सेध विच ही हो रहा है जिहड़ी जिहो जिहा सेध उन्होंने सानूं दित्ती है असीं उस नूं बरकरार रखते हुए वो सारा कुछ यतन है जिहड़ा यतनशील है आने वाले समय दे विच भी इस तों वध उपराले जिहड़े ने इस जगह तो होंदे रहणगे। सोने की सवेर जदों आऊ हाणिया नचेगा अंबर भूमि गाऊ हाणिया सोने की सवेर जदों आऊ हाणिया नचेगा अंबर भूमि गाऊ हाणिया मेहनतां दा मुल्ल आपे पाउणा लोकां ने तर कीते सुरे गड़ बनाउणा लोकां ने इको जिन्नी खुशी सारियां दे जीण नूं बचेगा ना लुट कोई लहू पीण नूं सूहा झंडा उच्चा लहराऊ हाणिया सोने दी सवेर जदों आऊ हाणिया सोने दी सवेर जदों आऊ हाणिया भुखा नंगा साऊ ना कोई फुटपाथ ते जीण दा समान हो सब वास्ते रोलू ना कोई पैरी सदरा कुआरियां दिल ते गरीब दे ना फेरू आरियां डरू ना किसी से नु डराऊ हाणिया सोने दी सवेर जदों आऊ हाणिया सोने दी सवेर जदों आऊ हाणिया भुखा किसे मादा ना जवाक रहूगा सारियां दे नाल इंसाफ होऊगा चुप्पा दिल ताड़े जिंदगी च आउणगे जनता दे दोखी पूरी सजा पाउणगे टकरा ना माड़े नू सताऊ हाणिया सोने दी सवेर जदों आऊ हाणिया सोने दी सवेर जदों आऊ हाणिया वैर पावा ते सारे मुक जाणगे मजहबां दे वट्टा बन्ने टुट जाणगे दुनिया ते एक ही जमात होवेगी रोज ही दिवाली वाली रात होवेगी रच रच खाणगे कमाऊ हाणिया सोने दी सवेर जदों आऊ हाणिया सोने दी सवेर जदों आऊ हाणिया। संस्कारां ने लिखिया कि उन्हां कोल एक इनकलाबी जज्बा सी। उन्होंने जदों निराशा भी होती सी तां ओह सानूं एक आशा दा दीप दिखाते सी। बहुत सारे आपां निराशा के पीरियड विचों पंजाब चों लंघे लेकिन उन्होंने हमेशा उस आशा के दीवे नूं जगदा रखिया। और ये मैं समझदा कि साडा पहला सबक उन्हां तों यह है कि हुण भी हालात बहुत नासाज हो रहे हैं लेकिन उहदे विच भी उन्हां तों ये प्रेरणा लैके असीं इनकलाबी जज्बे नूं अगर कायम रख सकी। इनकलाबी जज्बा की है उन्होंने अपने ही लफ्ज़ों में क्योंकि बहुत बारी उन्होंने मिलना और उत्साहित भी करते सी कि बई थोड़ा लोगों को तो मतलब आप आम गल करते हैं लेकिन इन्होंने एक चेतनता भी दी जाए ताकि ये समझ सकन कि इन्हों के दुआले जोड़ा मकड़ जाल है वो किमें बुनिया जा रहा है। और अज जिस हालत में आप मिल रहे हैं आप जो चंद शब्दों में देखिए कि मैनू हुणे लगा कि अंग्रेज़ों के राज के एक बस्तीवाद आया। बस्तीवाद का काम की होता है कि लोगों को इन्ने कमज़ोर कर दो कि वो तुहाडी पकड़ तो बाहर ना निकल सकन। और पिछले जोड़े 14 तो बाद आप लगातार एक इस प्रोसैस में देख रहे हैं कि लोगों को कमज़ोर किवें करना है। होर अंकड़े उन्होंने को नहीं है लेकिन किते ना किते अंकड़े सामने आ जाते हैं जो वो आप ही कहते हुए कि जो प्राइम मिनिस्टर ये कहे कि 80 करोड़ लोग जोड़े ने उन्होंने महीने में 5 किलो दाने 1 किलो दाल नाल चुप करवा के रखा जा सकता है। इसका मतलब की है? इसका मतलब है कि 130 करोड़ चों 80 करोड़ लोग तो असी इन्ने कंगाल कर देते हैं। और वो कंगाली किवें कीती उन्होंने भी समझने की लोड़। जिवें सब तो पहला मतलब जो मतलब नोटबंदी की उदों एक आ गया मेरे मन च बड़े विचार ने नोटबंदी नाल होया कि साडी घरां दी जिहड़ी साडियां मावां भैणां कोल बचत सी वो सारी बचत खो गई। साडा घर का मतलब क्योंकि बचत उत्ते चलदा सी और जो भी घर च संकट आउंदा सी ते मैनूं याद है कि साडियां दादियां नानियां मतलब किसी खेस की तह विचों किसी मतलब कुझे विचों उन्होंने जिहड़े पैसे रखे होंदे सी वो काम आउंदे और उहदे नाल घर चलदा सी। तो वो सारा जिहड़ा खत्म किया गया उसका असर यह होया कि 2 साल लोग बहुत सारा कुछ बाजार चों खरीदी नहीं सके। और ये है कि जो तुहाडी और फिर उस तो बाद दूजा हमला किया कि जिहड़ियां छोटी बिजनेस सीगी उन्होंने एक हमला किया जिन्होंने GST कहते हैं। और हुण दुआला ये निकल गया कि जिहड़ियां
राज ने सूबे ने सूबे को पैसा है नहीं क्योंकि सारा पैसा सेंटर ने ले लिया तो जो जो देना सी वो कहते भी साढ़े को है नहीं तुम कर्जा लो और सेंटर कर्जा लैके देवे क्योंकि उन्हें जिम्मेवारी ली सी तो वो एक मतलब सैकंड होया। तीसरा जो आप हमने देखा कि जो अजे बीमारी का कोई ना नहीं सी जिथे रोकना सी उत्थे रोकया नहीं क्योंकि हवाई जहाज से चढ़ के बीमारी आ रही थी मतलब जो हवाई जहाज से उतर रहे थे उन्होंने उत्थे फड़ के मतलब तुसी मतलब कर सकते जिन्होंने देशों ने किया जिस वियतनाम है क्योंकि वियतनाम ने उदों पहला एक बार इहो जिहा मतलब जोड़ा है वायरस देखा सी उत्थे उन्होंने मतलब 400 बंदियां नूं इन्फेक्शन हुई क्योंकि दूजिया उन्होंने पहला ही उतरदे ही फड़ के दिसंबर शुरू करता जो खबर आई उन्होंने उदों ही शुरू करता उत्थे किसी को कोई नुकसान नहीं होया लेकिन साडे इन्होंने कहा कि ये मौका है मौका की है कि तुसी जिहड़े मजदूर ने उन्हां दा जिहड़ी बचत है वो किदां खत्म की जाए क्योंकि लोग मजबूरी च सड़कों पर आए ने जो खत्म हो गई सारी बचत आप भी अपने आले दुआले देखा है तो यह मतलब कि एक वर्ग का मजदूर वर्ग का जोड़ा उन्होंने बचत भी खत्म करती और वापस पिंडा में चले गए पिंडा च अजे ये तो है कि अजे उत्थे खाण वास्ते मतलब है लेकिन हुण फिर तीजा जो हमला है वो आज किसानों से जी कल कर किसानों ने चित्रता दिखाई कि हुण तुसीं किसानों मतलब उन्होंने जमीन तो बेदखल करने का एक इनडायरैक्ट तरीका अंग्रेज राज जो और वो की है कि तुसीं कहते हो कि जी असी मंडी हुण सरकार नहीं आएगी क्योंकि सरकार को पता ही नहीं चाहती नहीं और वो उसकी कोई नियमित कीमत नहीं दे शायद ज़्यादा रौला पावे तो एक साल दे अगले साल खत्म करते हालांकि पिछले तो ही खत्म करते आ रहे हैं तो वो बाद यह है कहते जी हुण तुहानूं वड्डे व्यापारियों नाल ठेकेदारी करावांगे और मैनूं एक बड़ा हासे वाली गल याद है कि ये एक ठेकेदारी वाला जोड़ा है प्रबंध वो पहला भी शुरू होया मतलब वो छोटी मक्की होंगी है जी आप खाते खुंदे नहीं हाँ लेकिन वो 5 स्टार होटलों च सूप बनता वो बेबी कॉर्न बजाई और वो चुकी गई नहीं और वो कितने काम नहीं आती फिर मुड़ के डंगरां दे काम ही आती है तो जो उन्होंने कहा कि जी तुसीं तो साडे नाल वायदा किया ठेका किया कि तुसीं इहनूं चुकोगे वो कहते जी असीं तुहाडे नाल संबंध बनाया कॉन्टैक्ट किया कॉन्ट्रैक्ट नहीं सी कीता तो कितनी शैतान है कि हुण भी वो कहते हैं जी जी तलीफ दी जा रही है कि खेती में बाहरों पैसा बहुत आएगा वो पैसा कितों आना प्रोजेक्टां दे विच अगे जिहड़ी है मतलब ओहदा जिहड़ी मतलब ओहदा कर्जा है वो किसी नियमित तरीके नाल आउंदा है हुण तुहाडा आपस विच कि जी वो तुहानूं कहंदा मैं तुहानूं दिंदा पैसे तुसीं जिहदे मैं कहना इदा इन्नी कणक पा दिओ इन्ना बीज पा दिओ इन्नी खाद पा दिओ इन्ना पा दिओ तो बाद में जी फसल है वो जो चुकण की वारी आएगी तो उदों उन्होंने हाथ चुक देना मतलब कि होएगा कि वो कर्जा जोड़ा है वो किसानों का निजी कर्जा बन जाएगा और कल को जिवें पिछले बैंकों नाल लड़ रहे थे किसान कि बैंकों को फिर भी रोक हैगी थोड़ी बहुत लेकिन ये बिल्कुल उदा का मतलब कर्जा होएगा जिहदा आप कभी आड़तियां नाल लड़ते रहे थे ताकि लोगों तो उन्होंने जमीन तो बेदखल किया जाए और एक भरम यह कि मैं लिया कर्जा जो कि वो बदनीति है तो ये हुण तीसरा जोड़ा है वो हैगा कि साडे बच्चों को पढ़ाई ना मिले जी नवी एजुकेशन पॉलिसी आई है हुण भी वही कॉन्फ्रेंस ही हैगी है 5 बजे असीं लगातार वो मतलब बहुत सारे विद्वानों नाल कर रहे हैं और वो ये है कि ये बहुत देर पहला तो हो रहा कि जिहड़े साडे बच्चे मजदूरां किसानां दे ने उन्होंने सरकार की जिम्मेवारी सी कि उन्होंने विद्या मतलब देवे लेकिन वो हौली हौली हथ कढ़ते रहे RSS के प्राइवेट स्कूल बनते रहे और हुण उन्होंने बनाता कि जी हुण जिहड़ा ना ये दानी लोग आउणगे वो विद्या कराउणगे पर दान कितों जिहड़े जिन्हें टैक्स देना सी जिहड़ा टैक्स सरकार मुड़ के लाउंदी उहदी बजाय वो टैक्स जिहड़ा हैगा वो मतलब हुण मतलब कहेंगे जी मैं तो उदों टैक्स चों माफ़ी मंग रहा कि जी मैं तो इधर पैसे ला रहे और एक्चुअली वो तुहाडे ही पैसे और जिन्होंने आप कहते हो ना पंजाबी में साड़ियाँ जुतियाँ साढ़े ही सिर और फिर वो बड़ा दानी आदमी और मैंने याद आता कि साढ़े पिंड एक शाहूकार होंदा सी वो 2% ब्याज लेंदा 2% का मतलब 64 पैसे और वो एक साल से एक बार भंडारा आउंदा उदों फड़ के लोगों को खिलाउण आउंदे तो मैं कितना दानी है देखो सारा भंडारा लाया है मतलब 364 दिन उन्हें लोगों का खून चूस एक दिन उन्हें शाहूकार बन जाना मतलब बड़ा तो ये जो वर्ड भी कि प्राइवेट वर्ड नहीं यूज कर रहे
ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਦਾ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਜੀ ਦਾ ਸੀ। ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾਰਮਲੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧੇਗਾ ਔਰ ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਤੀਜੀ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਖਾ ਦਿਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੀਜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਪੰਜਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਫਿਰ 8ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਤੇ ਰਹਿ ਕੌਣ ਜਾਣਾ। ਜਿਹਦੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾ ਲਏਗਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਭਾਜੀ ਗੁਰਸਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਮੰਨਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਗੁਰਸਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਟੂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਹ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਨਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੜੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਮਤ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਇਸ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਇੱਕ। ਤੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ, ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਥਾਣੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਖਤਮ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ? ਉਹ ਖਤਮ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗਲਤ ਲੋਕ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ, ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਰਹੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਉਲਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਹਕੂਮਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੱਕ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਡਾਂਗਾਂ ਦਾ ਸੇਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਝੱਲ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਹੀਆ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਇਸ ਗੁਰਸਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਏ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ
ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੁੱਟ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਇਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਸੰਖੇਪ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਜਾਂ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 16 ਸਤੰਬਰ 1927 ਨੂੰ ਮੁਲਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਚੰਗੇ ਘਰ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਚੰਗੇ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਬੜਾ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ 47 ਚ ਤੇ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਨਿਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਅੰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 2011 ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਐਲਾਨੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਰਸਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣਾ। ਦੂਸਰਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਓ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਹੀ ਉਸ ਵਿਕਾਸ, ਉਸ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੇ, ਨਾ ਕਿ ਅਡਾਨੀਆਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ। ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 'ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਔਰਤ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨਾਟਕ ਕਿਤੇ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰੀ ਤਾੜਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾਟਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਲੋਕ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਟਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧੂਆ ਦਾ ਜਮਾਤੀ ਸੀ, ਭੰਗੀਆਂ ਦਾ ਜਮਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਪੜਦਾ ਸੀ ਨਾਲ, ਪਰ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਛੋਟੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਚੋਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗਰਜਾਂ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹਟਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਕੂਚੇ 'ਚ ਝਾੜੂ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਜੀ ਨੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਐ ਖੁੱਪ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਮੈਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਭਾਜੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਨੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋਣਾ ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਟਕ ਟੀਮ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੀਤ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਗਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਉਹਨੂੰ ਜੱਫੀ 'ਚ ਘੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਗਲਵੱਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਦੇ ਸੀ, ਰੱਜ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕ ਗਏ। ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏਗਾ। ਉਨੀ ਉੱਚੀ, ਉਨੀ ਗਰਜਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ, ਉਨੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਅਸਮਾਨ 'ਚੋਂ ਕੜਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਡੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ, ਬਰਾਬਰੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੈ, ਸਮਾਜਵਾਦ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸਾਡੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ, ਭਾਜੀ ਦੇ ਇਸ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ 91ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ। ਆਓ ਭਾਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਖੂਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਫੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੇਰੀ ਖੱਡ 'ਚ, ਜਿਸ ਅੰਨੀ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੰਗ ਮਲੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ 74 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹਿਣ ਵਾਂਗੂ ਆਓ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰੀਏ, ਆਓ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਈਏ, ਆਓ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਈਏ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਡਟੀਏ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਹੋ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਹੱਲਾ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਤੇ ਭਾਜੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ। ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਕਾਫੀ ਉੱਚੀ ਸੀ, ਘਰਾਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੀ, ਆਪ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ, ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੇ ਐਮਪਲੋਇਡ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰੀ ਔਰ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਲੜਨਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਰਡੀਨਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੋ ਹੱਥ, ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਦੋ ਲੱਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਇਸ ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਰਾਈਟਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੇਖਕ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਘਾਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੇਖਤਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਡਰਾਮੇ ਰਾਹੀਂ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਚੌਧਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਸਪੈਕਟ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪ ਹਾਕਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ,
ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਨੋਰਮਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੀ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਪਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਨਮਈ ਕੋਸ਼ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਲਿਪਤ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਾਰੂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਕਿ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਲਈ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਦਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਣਮਈ ਕੋਸ਼। ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਦ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਪੀਣਾ ਚਾਹੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ। ਉਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਨਮਈ ਕੋਸ਼ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨਮਈ ਕੋਸ਼ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਮਨ ਵੀ ਹੈ, ਮਨ ਬੜਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸੈਰ ਲਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘੱਟ ਖਾ ਕੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਨ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦਾ ਅਸਰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪੈਂਦਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਅਸਰ ਮਨ ਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅੱਛੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮਨਮਈ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਵਿਗਿਆਨਮਈ ਕੋਸ਼। ਵਿਗਿਆਨਮਈ ਕੋਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੀ ਬਰੀਕ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਉਹ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੰਮ, ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਉਸ ਤੋਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਸਾਡੇ ਲੇਖਕ, ਕਈ ਸਾਡੇ ਕਵੀ ਇਸ ਦਰਜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਮਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ DNA 'ਚ, ਬਟ ਦੈਨ ਉਹ ਨਾ ਇੱਥੇ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਇਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਈਵਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਕਵੀ ਮੂਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਕਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜਾ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੀਗੀ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਧੰਨਵਾਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਖਰ ਤੱਕ, ਬੁਢਾਪੇ ਤੱਕ ਉਹ ਦੇਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਤਿੱਖੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਭੰਡਾਰਾ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ, ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ